Next one is algebra of real functions. Actually, it is a syllabus for every year, but for this year they have deducted this concept. But I want to explain once again to you. Algebra of real functions. Algebra it means you know the operations. Basic operation of mathematics are only plus, minus, multiplication, division, like that only. Here also same way, addition, subtraction, multiplication and division. For two real functions, see the definition. First one is addition of two real functions. Let f of a function f from x to r and g from x to r be any two real functions. X is a subset of R. Then we define their addition f plus g. It means a first function plus a second function from x to r. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ add both the term f plus g of x is equal to f of x plus g of x ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ algebra of real functions for addition. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ that is addition of two real functions. Similarly, one more term. Next one is subtraction. ಹೇಗಿರಬಹುದು subtraction? See here. Second one, subtraction of two real functions. Subtraction of a two real function is also same way. F of x and g of x are the two functions or any two real functions where x is a subset of r. Then if we define the subtraction, just change this symbol f minus g from x to r is defined by f minus g of x is equal to f of x minus g of x for all x belongs to r. This is a subtraction of any two real functions. Just a symbol ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗದ. addition and subtraction both are same ಅದವ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ subtraction of two real functions. Similarly, one more term, multiplication. Multiplication of two real functions. Let f from x to r and g from x to r be any two real functions. Where x is a subset of r, then we define this one as a, see this one, f into g. From x to r by, see this one, for multiplication f into g of x is equal to f of x into dot means into f of x into g of x for all x belongs to r. For all x belongs to r. This is the multiplication of two real functions. Similarly,
one more term, that is a scalar multiplication. A scalar multiplication, it means alpha f of x is equal to alpha f of x. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟರ್ಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ alpha is one of the constant term. For that constant term we call it as a scalar. And fourth one, division or a quotient. Fourth one is division or quotient. Quotient for two real functions. Same function you have to take. Let f from x to r and g from x to r be any two real functions. Where x is a subset of r, then we define f by g. See this one, f by g is defined by, observe this one, f by g of x is equal to f of x divided by g of x for all x belongs to r. For all x belongs to r. So totally we have four operations, four algebra of real functions: addition, subtraction, multiplication and division. One more term, that is a scalar multiplication. So for these four operations, for these four algebra, let's see one example. They will give two functions to you. You can solve addition, subtraction, multiplication and division. See, question is, let f comma g from r to r, real number to real number, be defined by f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to 2x minus 3. So find the following. First one is, find the following: f plus g, second one, f minus g, third one, f into g, fourth one, f by g. So they are given here two functions, f of x and g of x. So find the following here. ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ f plus g of x is equal to f of x plus g of x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ f plus g of x ಈ ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ, f of x plus g of x ಅದ. f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, g of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ದಟ್ ಒನ್, f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x plus 1 ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. g of x ಅದ, g of x ಎಷ್ಟದ, 2x minus 3 ಅದ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ x 2x ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, x plus 2x is a 3x plus 1 minus 3 is a minus 2. So this is a f plus g of x. Similarly for a second one, f minus g, a given function ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, x ತಗೋತೀವಿ. f minus g of x is equal to f of x minus g of x
ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. f of x ಅಂತಂದ್ರೆ x plus 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ g of x ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2x minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ತಗೋತೀವಿ. which is equal to x plus 1 minus 2x minus into minus plus 3. ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು x minus 2x ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. x minus 2x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ 1x ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ minus 1x is equal to only minus x. So no need to write like this only. ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು minus x ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ minus x. And next constant terms are 1 plus 3. 1 plus 3 is a plus 4. Otherwise 4 minus x is our result. And third one, f into g of the given function x is equal to, by the definition, f of x into g of x. f of x into g of x ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? f of x ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x plus 1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. and g of x it means 2x minus 3 ಅದ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. so this one x into 2x, that is 2x square. x into minus 3 minus 3x. Next for this one, 1 into 2x, 2x. 1 into minus 3 minus 3. Simplify ಮಾಡಿ. 2x square minus 3x plus 2x. ಎರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. minus 3 plus 2 is a minus 1. minus 1 ಅನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, so minus x. And remaining term is minus 3. So finally, fourth one, f divided by g of x is equal to f of x divided by g of x. So f of x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ? x plus 1 divided by g of x, it means 2x minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ f by g is equal to f of x divided by g of x. So 4 operations: addition, subtraction, multiplication, and last one is a division or a quotient. Second one is here, f of x is equal to x square and g of x is 2x plus 1. The be two any two real functions, then find f plus gx, f minus g of x, f into g of x, f by g of x, and totally 4 operations. For this to just here, replace all the values. Earlier written 1, 2, 3, 4 functions are defined here. f of x plus g of x. f of x it means x square, right, as it is. g of x it means 2x plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದೇನೋ? ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ಅದ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ x plus 1 ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? x square plus 2ab it means 2x plus 1 square it means 1. ನೋಡಿ, x square plus 2x plus 1 ಅದ. So it's a short form is x plus 1 whole bracket square. Similarly for the minus, x square minus in the bracket 2x plus 1 ಅದ. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. x square minus 2x minus 1. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ as it is ತಗೋತೀವಿ. And next one, f of x into g of x, x square into 2x plus 1 ಅದ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. x square into 2x, that is a 2x cube plus x square into 1, x square. Iಷ್ಟೇ. Last one, f of x divided by g of x, x square divided by 2x plus 1.
ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ algebra of two real functions, addition, subtraction and division or quotient. Next example is find the domain of f of x is equal to 1 divided by square root of x plus modulus of x. So for this one, already we know that mod x, it means we have two values. mod x ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0. Here it is a definition of modulus term, modulus of x. But we want here x plus modulus of x. Add x to this term, x plus modulus of x is equal to, then what happens? ಈ modulus x ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ x ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ x plus x ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು x ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರ minus x as it is. If x is greater than or equal to 0, if x is less than 0. So which implies that x plus x is 2x, x minus x is 0. If x is greater than or equal to 0, if x is less than 0. Here this is x plus modulus of x. But we want here domain of this term. It means only x values. X plus modulus of x ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ given term ಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Now f of x is equal to 1 divided by square root of x plus modulus of x. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಗೇನ್ 0 ಆಗುತ್ತಾ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? greater than 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore which implies that square root of x plus mod x is always greater than 0. It means x plus modulus of x is also greater than 0. x plus modulus of x ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಸೊ 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು x ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ x ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಪ್ಲಸ್ mod x 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂದ್ರೆ ಈ x ಕೂಡ 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾ, mod x ಕೂಡ 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ x is greater than 0. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಕ್ತದೆ ನಮಗೆ? 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅದ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ x axis only, ಆನ್ x axis x is greater than 0. 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? 0 ದಿಂದ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. In the open bracket 0 to infinite is the domain only. Domain of this function is 0 to infinite. ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. mod x ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ x ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ x ಇರುತ್ತೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತ ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 0 ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to 2x ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಟೈಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರ್ತದ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಎಡಿಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅನ್ನ ನಾವು 0 to infinite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 0 to infinite ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 0 to infinite. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದ, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೊಮೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Find the domain and the range of the following function. F of x is equal to 1 minus x minus 3. Here we have this f of x defined by for all x belongs to R. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಏನೇನು ತಗೋತೀರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಆರ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ real numbers. Therefore domain of f of x is real numbers. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ನಮಗೆ ಏನು ರಿಯಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿವೋ ಹಂಗ ಬೇರೆ 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 ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ಅದ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ದೆನ್ what about range? Range of f ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. At any time the modulus of x minus 3 is a positive number. That's why it is greater than or equal to 0. Mod of x value is always positive. It means x value ಏನೇನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ mod ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. Therefore modulus of x minus 3 is greater than or equal to 0. ನಮ್ಮ ಈ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ 0 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ 1 ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದುದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದುದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ. ನೆನಪಿಡಿ, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೈನಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. therefore minus mod x minus 3 less than or equal to 0. 0 into minus 1 is again 0. Now add this 1 on both sides. 1 modulus of x minus 3. 0 plus 1 is 1.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಟ್ therefore ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು y ಅದು y ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅದ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗಿವನ್ ರೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೇಂಜ್ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ 1 ಅದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಅದು ಈ 1 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ತಗೋತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ ಟು somewhere minus infinite up to minus infinite therefore this is a minus infinite this is a range of the function is less than or equal to 1 so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ it does not have any end point that's why ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೋತೀವಿ ನೆನಪಿಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್